سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ قصر خلافت میں یہی شور غوغا بپا تھا کہ حرارہ کو صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے، امیر مصر کے سوا ایسی جرت اور کوئی نہیں کر سکتا، اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا ہے۔ رجب واپس آ گیا تھا۔ محل کے کونے کونے کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ محافظ دستہ کمانداروں کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا معمولی واردات نہیں تھی، اور لڑکی بھی ایسی جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھتا تھا۔ محل کے پچھواڑے ایک رسہ لٹک رہا تھا۔ زمین پر پاؤں کے نشان تھے جو تھوڑی دور جا کر گھوڑے کے نشانات میں ختم ہو گئے۔ ان سے یہ ثبوت مل گیا کہ لڑکی کو رسے سے اتارا گیا ہے۔ اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ حرارہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ رجب نے العاجت سے کہا، قصر خلافت میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے۔ اسے جو ہی حرارہ کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی، اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر یہ ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا، اور ہر کسی سے کہا تھا یہ سلطان ایوبی کا کام ہے۔ قصر صدارت کے اعلیٰ حاکم سے ادنیٰ ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے جا رہے تھے، اور جب یہ الفاظ خلیفہ العاجت کے کانوں میں پڑے تو اس نے ذرا بھر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں تو یہ پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی عورتوں کا شیدائی ہے۔ حرارہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حرم کی 4 لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کو بلایا اور اسے کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پردے میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت قاہرہ سے 10-12 میل دور 3 شتر سوار قاہرہ کی طرف خرامہ آ رہے تھے۔ وہ مصر کی فوج کے گشتی سنتری تھے۔ مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، جاسوسوں اور تخریب کاروں کی سرگرمیاں رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ سلطان ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلگ رہی ہیں۔ اس سوڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا، خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ اس فوج کے کماندار، عہدیدار اور سپاہی تجربہ کار عسکری تھے، کسی بھی وقت ملک کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے مخالفین نے صلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا۔ ان کے جاسوسوں کو وہ پناہ، اڈہ اور مدد مہیا کیا کرتے تھے۔ ان خطرات کے پیش نظر دارالحکومت سے بہت دور دور اور ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے۔ ان کے گشتی سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تھے تاکہ آنے والے خطرے کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے۔ وہ 3 شتر سوار انہی دستوں کے گشتی سنتری تھے جو اپنی ذمہ داری کے علاقے میں گشت کر کے واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی اور پتھروں کی پہاڑیوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی آہذار سنائی دی۔ مردانہ آوازیں بھی سنائی دیں۔ ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار اترا اور اس چٹان پر چڑھ گیا جس کی دوسری طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چھپ کر دیکھا، ادھر 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 آدمی بھی۔ چاروں سوڈانی حبشی تھے۔
एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी जो दौड़ी जा रही थी। एक हबशी ने इसे पकड़ लिया और इसे बाजुओं में दबोच कर उठा लिया और उसे अपने साथियों के दरमियान खड़ा करके इसके सामने घुटनों के बल हो गया। इसने अपने सीने पर हाथ बांधकर कहा, तुम मुकद्दस लड़की हो, अपने आप को तकलीफ में डालकर हमें गुनहगार न करो। देवताओं का कहर हमें जला डालेगा या हमें पत्थर बना देगा। मैं मुसलमान हूँ, लड़की ने चिल्ला कर कहा। तुम्हारे देवताओं पर लानत भेजती हूँ, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम सबको खलीफा के कुत्तों से बोटी बोटी करवा दूँगी। तुम अब खलीफा की मलकियत नहीं, एक हबशी ने इसे कहा, अब तुम इस देवता की मलकियत हो जिसके हाथ में आसमान की बिजलियों का कहर, नागों का जहर और शेरों की ताकत है। इसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अब जो कोई तुम्हें इससे छीनने की कोशिश करेगा उसे सहरा की रेत जलाकर राख कर देगी। एक हबशी ने दूसरे से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ न रुको, मगर तुम आराम करना चाहते थे। इसे बंधा हुआ चलते चलते और शाम से पहले पहले मंजिल पर पहुँच जाते। क्या हमारे घोड़े थक नहीं गए थे? हबशी ने जवाब दिया, हम सारी रात के जागे हुए नहीं थे। इसे फिर बांध लो और चलो। इसने लड़की को दबोच लिया। अचानक इसकी पीठ में एक तीर उतर गया। उसकी गिरफ्त लड़की से ढीली हो गई। लड़की उसे धक्का देकर भागने लगी तो दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर घसीटा और घोड़ों की ओट में हो गया। एक और तीर आया जो एक आदमी की गर्दन में लगा। वो आदमी बुरी तरह तड़पने लगा। जिस आदमी ने लड़की को पकड़ा था वो घोड़े की बाग पकड़कर लड़की और घोड़े को नशेबी जगह ले गया जो बिल्कुल करीब थी। एक हबशी और भी रह गया था, वो भी दौड़कर नशेब में उतर गया। ये तीर उस शुतर सवार संतरी ने चलाए थे जो चट्टान पर चढ़ गया था। इसने बाद में जो बयान दिया इसमें इसने कहा था कि वो देवताओं के नाम से डर गया था, लेकिन लड़की ने जब ये कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं देवताओं पर लानत भेजती हूँ तो संतरी का ईमान बेदार हो गया। लड़की ने जब खलीफा का नाम लिया तो संतरी समझ गया कि ये हरम की लड़की है। इसका लिबास, इसकी शक्ल सूरत और इसकी डेल डोल बता रही थी कि ये मामूली दर्जे की लड़की नहीं। इसे अगवा किया जा रहा है, उसे सूडान में ले जाकर फ़रोख्त किया जाएगा। संतरी को यह मालूम था कि थोड़े दिनों बाद सूडानी हबशियों का एक मेला लगने वाला है जिसमें लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती है। फ़ौज को सुल्तान अयूबी ने यह हुक्म दे रखा था कि औरत की इज़्ज़त की हिफाजत की जाए। एक औरत की इज़्ज़त को बचाने के लिए 1 दर्जन आदमियों के कत्ल की भी इजाज़त थी। संतरी ने ये सारी बातें सामने रखकर फैसला कर लिया कि इस लड़की को बचाना है। इसने 2 तीर चलाए और 2 हबशी मार डाले। इसने गलती ये की कि बाकी 2 हबशियों को पकड़ने के लिए नीचे उतर आया। अपने ऊँट पर सवार हुआ, अपने साथियों को बताया कि बुर्दा फरोशों का ताक़ब करना है। वो तीनों ऊँटों को दौड़ाते दूसरी तरफ गए, मगर इन्हें चट्टानों का चक्कर काट कर जाना पड़ा। इसने यह भी न सोचा कि ऊँट घोड़ों का ताक़ब कर सकता है या नहीं। इन तीनों में से तीर कमान सिर्फ इस संतरी के पास था, बाकी 2 के पास बर्छियाँ और तलवारें थीं। वो इस जगह पहुँचे जहाँ लड़की और हबशियों को देखा गया था। वहाँ 2 लाशों के सिवा कुछ भी न था। सूडानी हबशी लड़की को भी ले गए और अपने मरे हुए साथियों के घोड़ों को भी। शुतर सवारों ने ताक़ब में ऊँट दौड़ाए, लेकिन वो टीलों और चट्टानों का इलाका था। रास्ता घूमता और मुड़ता था। इन्हें भागते घोड़ों के टापू सुनाई दे रहे थे। वो दूर हटते गए और खामोश हो गए। शुतर सवारों ने दोनों लाशें ऊँटों पर लादीं और वापस आ गए। इन्हें मालूम था कि ये लाशें किसकी हैं। ये आम किस्म के बुर्दा फरोशों की भी हो सकती थीं। इन्हें उठा लाना ज़रूरी न था, लेकिन लड़की खलीफा की मालूम होती थी, इसलिए लाशें उठाना ज़रूरी समझा गया ताकि ये मालूम हो सके कि अगवा करने वाले कौन हैं।